ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ तो सब दे सामने है। अगर पुल बने हैं तो टाइम बाउंड तरीके नाल बनाए है। किहड़ी चीज़ गलत है जिहड़े विरोधी मेरे ते करनगे। हाँ, आटा गुंदी हिलदी क्यों है उहदा मेरे कोल कोई जवाब नहीं। सेंटर गवर्नमेंट जिस तरीके कहती है असी उस तरीके प्रोक्योरमेंट करते हैं। ये घोटाले 3 महीने 4 महीने तो ही क्यों जागे भी हुण इलैक्शन च जाना है इस करके कहण नूं कुछ नहीं है। साडा टारगेट है भी जदों पंजाब दी सरकार बने वड्डा शेयर लुधियाने चों कांग्रेस दा होवे। देखो सिद्धू साहब साडे नितड़ जरनैल ने, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ हैसियत है। वो सिर्फ पॉलिटिकल शोशाबाजी है। जो रिजल्ट आना थोड़े सामने आ जाना, सिद्धू साहब के सामने ठहरना बहुत मुश्किल है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो चर्चा ते अज सियासी चर्चा दे विच साडे नाल होणगे हलका वैस्ट लुधियाना तो कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशू जी लगातार प्रचार में डटे हुए हो, किस तरह के रुझान नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इस बार जी स्थितियाँ हैं काफ़ी पिछले इलैक्शनों नालों डिफरेंट देखने को मिल रही हैं, प्लेयर काफ़ी हो गए हैं, कैंडीडेट काफ़ी हो गए हैं। पहला तो बहुत मुबारकबाद आ चर्चा चैनल ਲਈ विवेक जी थानू। तो दूसरी गल बड़ा रेलेवेंट सवाल है। इस वेले हालात यह जे कन्फ्यूजन बड़ी हो गई, पार्टियां बहुत हो गई और कैंडीडेट भी कैंडीडेटा वास्ते तो एक तरह दी ऑप्शनस बहुत हो गई, पर क्रेडिबल ऑप्शन केड़ी है वो जरूर लोगों को देखने की ज़रूरत है। असी अपनी जो 5 साल की कारगुजारी है वो पब्लिक च जा रहे हैं कि पब्लिक की इच्छा किहड़े मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। लोग देखते भी है, प्रतख है, बाड़ा दसन की भी नहीं जरूरत। अगर इत्थे लुधियाने कोई वैलीज़ बनी है, अगर DAV के सामने जिथे पहाड़ लगे हुए थे गंद और मलबे दे उन्होंने साफ करके इन्ना खूबसूरत उत्थे पार्क बनया है, तो की माड़ी गल है। अगर सिद्धवां दे उत्ते कोई वाटरफ्रंट बनया है, सब की डिमांड सी 2017 विवेक जी तुसी भी जानते होंदे सीगे भी सिद्धवां गंदी हो रही है, सिद्धवां पल्यूट हो रही है, सिद्धवां बुढ़े नाले वर्गी बन रही है। असी उन्होंने उहदी शान बहाल की, शान नहीं उहदी शान वधाई। उत्थे सिद्धवां वाटरफ्रंट बनाया, उहदे जिहड़ा एलीवेटेड रोड है उन्होंने डेकोरेट किया, आस पास दे जिहड़ियां रोटरियां उन्होंने उसदे बाद लोधी क्लब दी वैली, ब्लॉक के पिछे दी वैली, स्नेह दे नाल वैलीज़ जो उत्थे हैबोवाल जिथे झुग्गियां इन्नियां हुंदियां सी, सूअर रहिंदे सी, एन साफ करके इन्नी शानदार वैली उत्थे डिवेलप होण जा रही है। असी जे प्रोजैक्ट कीते तो सब दे सामने है। अगर पुल बने हैं तो टाइम बाउंड तरीके नाल बनाए है। अगर ROB RUB प्रोजैक्ट चलता पिया तो वो आलमोस्ट टाइम बाउंड है। थोड़ा जिहा लेट है मैं मनदा हाँ, पर क्योंकि कुछ कोविड भी चलिया पिछले साल, उहदे करके भी थोड़ा बहुत डिले होया और थोड़ा बहुत जदों रेलवे नाल कोआर्डीनेशन आ जाता है उत्थे भी प्रॉब्लम्स आंदियां, पर वो अगले 2-3 नहीं तो 4 महीने पूरा होकर लोगों की आवाजाही लिए खुल जाना है। ये किहड़ी चीज़ गलत है जिहड़े विरोधी मेरे ते करनगे। हाँ, आटा गुंदी हिलदी क्यों है उहदा मेरे कोल कोई जवाब नहीं। अगर असी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस नूं सोलराइज करिया है, उन्होंने स्मार्ट स्कूल बनाया है तो बनाया वो दिखते हैं, सारे दे सामने नज़र आते हैं। अगर असी हेल्थ सिस्टम स्ट्रैंथन करिया है तो सब नूं नज़र आता है। साडियां डिस्पेंसरियां वैल अटेंडेड है, उत्थे डॉक्टर हमेशा हाज़र मिलते हैं। अच्छा मैं थोनों दसदा वैस्ट कंस्टीचुएंसी दे साहब तुसी घूम के देख लो, थोनों किते इनक्रोचमेंट नज़र नहीं आएगी। कोई भी नुक्कड़ है असी उन्होंने सुधारन की कोशिश की। मैं नहीं कहता सारा काम हो गया, बड़ा काम पेंडिंग है। मल्हार रोड हो रही है, सराबा नगर मार्केट डिवेलप हो रही है, जिन्ने सैकेंडरी पॉइंट्स सीगे
ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਪੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ, CCL ਆਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਪੈਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਲਏ। ਸਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੁਖੀ ਹਾਰਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੈਂਟਰਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਯੋਗੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਜੀ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ, ਟਿਕਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇ ਬਾਵਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਰੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਦਰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਗਿਣਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 6 ਦੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਕੱਲਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਿਤੜਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਐਡਾ ਹੈਡ ਔਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੰਨੇ ਖਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਰਾਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਕਸ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਛੱਡਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡਾਇਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24500 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਪ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਟਾਉਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰਹੀਣ ਸਿਵਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤਪੁਰ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਏਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਧੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਲ, ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।